चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। पिछले 2 दिनों तो लगातार भारत ते कनेडा के संबंधों को लैके चर्चा हो रही है। लोगों के विच बहुत ज्यादा उत्सुकता है भी की हो रहा है की नहीं हो रहा है। पंजाब दे विच खास तौर पर लोग चिंतित भी ने। उसका कारण यह है कि बहुत सारे सिख बच्चे इस समय कनेडा में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जान वास्ते तैयार बैठे ने। इस तो अलावा पंजाब के लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार लंबे समय तो कैनेडा के विच रह रहे हैं, PR भी हासिल कर लिया, फिर स्थाई नागरिक भी बन चुके हैं। इस समय भारत ते कनेडा के विचाले जिहड़ी कड़वाहट पैदा हुई है उसका कारण हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है। ट्रूडो साहब जिहड़े कैनेडा के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने पार्लीमेंट में जाके ये गल कही है कि निज्जर की हत्या के पिछे भारतीय एजेंसियों का हत्थ है। इसका इतराज भारत सरकार ने भी किया है कि इस गल करके जो टकराव पैदा होया उस दोनों ने एक दूजे के डिप्लोमेट वापस भेज दिते ने। हुण एडवाइजरियां जारी कर दित्तियां ने ते सिखां दे लई ये काफी नाजुक मसला भी है। उसका कारण यही है कि बहुत सारे सिख खालिस्तानी सोच के भी नहीं, बहुत सारे सिख जिहड़े है नरम ख्याली भी ने। पर फिर भी जदों किसी सिख की हत्या होंदी है तो वह चिंतित होंदे ने। अज आपां इस गल दे उत्ते चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए साडे विच मौजूद ने सिख विद्वान डॉक्टर केर सिंह ते अकाली दल वालों करनैल सिंह, पीर मुहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी वालों अमनजोत कौर रामूवालिया जी ते कांग्रेस वालों जसविंदर सिंह सेखावाला। आप सब का स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला तुहाडे तो टिप्पणी लैने आ, ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं ते जिस तरीके दे नाल टकराव पैदा हो रहा है उसका पंजाब के उत्ते या पंजाब के लोगों के उत्ते की प्रभाव पऊगा ते ओवरऑल भी जिहड़ा हैगा दोनों देशों के विच इसका की असर होगा? दर्शक जी, मोटे तौर पर 2-3 पॉइंट मैं रख देना, फिर आप विचार कर लेने, तुहाडे बाकी पैनलिस्ट बोल लैन, फिर बाद मैं अपनी गल कहूँगा। 2-3 गल्लां जिहड़ियां बहुत जरूरी ध्यान च रखण वालियां। पहली गल तो यह है कि जदों प्रधानमंत्री अपनी पार्लीमेंट दे विच बयान दिंदा है उहदा बहुत वड्डा महत्व हो जाता है, क्योंकि पार्लीमेंट सर्वोच्च जिहड़ी है अंग हुंदे है किसी भी राज दे, उहदा एक हुंदा डेलीबरेटिव ते लैजिसलेटिव अंग राज का बहुत वड्डा अंग हुंदा। जे उहदे विच सावरेंटी दे प्रतिनिध सदन दे विच कोई देश का मुखी जदों बयान दिंदा है तो उहनूं अणगौलिया नहीं करना चाहिए। उहदे पिछे कुछ ना कुछ गल्लां जरूर पईयां हुंदियां है, उहनां नूं बहुत ध्यान देण दी लोड़ हुंदी है। उहनां नूं एवें सिटना नहीं चाहिए, होऊ परे नहीं करना चाहिए, उहनूं पूरा महत्व देना चाहिए। पहली गल तो यह है। दूसरी गल है कि इसका प्रभाव तो दिस ही रहा होया, भारत विच भी ते कैनेडा विच भी दिस रहा होया। दोनों ही देशों के विच इस बयान के उपर सियासत मगी हुई है। सिर्फ इन्हां दोनों देशों का ही नहीं, सगों जियो पॉलिटिक्स जिसनों आपां कहने संसार भर की सियासत है देशों की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शुभ गुगाहट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हलचल हैगी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आपां कहो कि चाहे ज़ारा तौर ते नहीं पर एक अंदर खाते ਉਹ सियासत चल जरूर रही हुई है, ਉਹਨੂੰ भी ਡੀਕੋਡ करने की लोड़ है। तीसरी गल यह है कि खास करके सिख ते पंजाब जिस सूबे नाल आपां संबंधित हैं, जिथों आपां बोल रहे हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ जो भी आपसी तनाव चल रहा होया ये बहुत ही तशवीशजनक है। इत्ते आपां नूं सारिआं नूं चिंतित महसूस करना चाहिए, क्योंकि साडा सूबे का खास करके सिखां दा और पंजाब दा
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ, ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਂਝ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ 80 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਤੋਂ 80 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕੁਝ ਤੱਥ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਤੇ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਹੋਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਨਾਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਖੇਡ ਆ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਆ ਇਹਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਔਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ, 2018 ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਔਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵੀ 2020 ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਹਾਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 10,000 ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਜੌਬਲੈਸ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 200 ਘਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ NGO ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ 4 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ NGO ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ 4 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਔਰ 3-4 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। 2 ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ G20 ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ G20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ G20 ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ
मैं तो कोई बहुत बड़ा विदेशी माहर है नहीं, पर जी मेरी तुच्छ जानकारी है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੁਕਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੇਪ ਖਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਭੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਲੈਬੀਸਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਦਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 3-4 ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, PR ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਗੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਿਆਂਲय ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਚਨੋਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੁੱਦੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ?
ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਔਨ ਅਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਮੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ 2020 ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਭੇਜਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇਖਿਆ, 1984 ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 1984 'ਚ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਟੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਘੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ